आपण माने जे समस्त ए शीत रात्रि उठिकी जॉइन करचंती आपण समस्त को प्रभुंकर विशेष महत्व नाम आपण मान को आशीर्वाद करूछ आ धन्यवाद मत दउछ। आसंतु आरंभ करिया। कारण आमन को निमंते एक बालक जन्मी अछंती, आमन को एक पुत्र दत्त होई अछंती, ताहांक स्कंधरे कर्तृत्व भार थुआ जीव, पुनि ताहांकर नाम आश्चर्य, मंत्री, पराक्रांत, परमेश्वर, अनंत कालीन पिता, शांति राजा हेब। आउ ए विषय जेतेबेले मु चिंता करूथिली सेतेबेले को जो शेषटा अछि शांति राजा हेब, तांकर नामटा हबो शांति राजा। आसंतु जो देशर राजा शांतिर तांको राज्य मध्य हबो शांतिर। माने समस्ते मु विश्वास करछि बाइबल खोला हेकि थिबो आ नोटबुक बा खाता पेन पेंसिल पाखे रखिबे आ एटा बाइबल स्टडी सेथि एटा बहुत आपण मान को सहाय्य करियो। आसंतु जीवा जिसाय पुस्तकर 11 पर्व 1 रु 10, आइजाया चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 10। अनंतर जिसयर गंडीरु एक पल्लव निर्गत हब, ताहार मूलरू एक शाखा उत्पन्न होई फल फलिब, पुनि सदाप्रभुंकर आत्मा ज्ञान विवेचनार आत्मा मंत्रणा और पराक्रमर आत्मा बुद्धि और सदाप्रभुंक विषय भयर आत्मा ताहांक ठारे अधिष्ठान करिवो। ए शांति राजांकर निकटरे ए सबु आत्मा अधिष्ठान करिवो। से धर्मरे दिनहीन मानकर विचार करिवे, पृथ्वीस्थ नम्र लोक मानक सकाशे न्याय रे अनुयोग करिवे, पुनि से अपना मुख स्थित दंड द्वारा पृथ्वी को आघात करिवे और अपना ओष्ठाधरर निश्वास द्वारा दुष्ट को संहार करिवे। धर्म ताहांक कटिदेशर पटुका, विश्वस्तता तांक कक्षर पटुका हेबो, आउ केन्दुआ बाघ मेष छुआ संगे बास करिवो, चिता बाघ छेली छुआ संगे शयन करिवो, जो माने खाद्य खादक एकाठी रहिबे, बाछुरी जुबा सिंह और हृष्टपुष्ट पशु एकत्र रहिबे, आउ एक सान पिला सेमानकु अड़ाइबो, पुनि गाभी और भल्लुकी चरिबे, सेमानकर छुआ सबु एकत्र शयन करिबे, सिंह बलद परी नड़ा खाइबे। गोटे शांति राज्य हेला माने देखो सेठी हिंसार स्थान नाही, जे खाद्य आउ जे खादक समस्ते एकाठी रहिबे। खाली सेतिकी नुहे, के कहा को हिंसा करिबेनी, के कहा को आक्रमण करिबेनी, समस्ते तृणभोजी हेइ जिवे। सिंह बलद परी नड़ा खाइबो। एइटा संभव केतेबेले हबो ना जेतेबेले आमानकर जो अपवादक से पुरातन नाग शैतान जेतेबेले पृथ्वी अलगा हबो सेतेबेले सुंदर सुंदर विषय सब घटिबो। एवं याकू कहउचंती वर्तमान आमे देखिबा यीशुंकर प्रिय शिष्य जोहन आ उपरे गोटे टिप्पणी दियंती, आपण माने समस्ते पाई परिबे प्रकाशित तार 20 पर्व। प्रकाशित बा रिवेलेशन तार 20 पर्व रे आमे पाठ करछु। एकरु परे मु जने दूतों को स्वर्गरु ओल्हाई आसीबार देखिली। मोठी कहि रखिया को चाहूची, जेते आपण 20 पर्वटा प्रकाशित रो पाठ करिवे, मु देखिली ए वाटा आपण 5 थर पाइबे। अर्थात एटा कोनसी गोटे कौन कहवा भूल भाल नुहे, से निज सो चक्षुरे से देखुचंती।
ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଥିଲା ଓ ଗୋଟେ ବୃହତ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଚେନ୍ ଥିଲା। 2, ସେ ସେଇ ସର୍ପ, ସେ ପୁରାତନ ନାଗ ଅର୍ଥାତ ଦିଆବଳ ଶୈତାନକୁ ଧରି 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଏସବୁ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 3, ପୁଣି ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଥିର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ବା ପାତାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ତାଲା ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ତା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ବି ଦେଇଦେଲେ କାଳେ କିଏ ଖୋଲିବ ବୋଲି। ଯେପରି ସେଇ 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବନି। ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 4, ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସବୁ ଦେଖିଲି। 2 ଥର ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖିଲି। ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିଲେ, ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣାର କପାଳରେ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେଇ 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବରଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇସାୟା ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିଲୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି 20:3, ପୁଣି ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଥିର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ। এই ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଇବଲର କେତେଟା ସ୍ଥାନରେ କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରେ। ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରେ, ମୁଁ 30 ରୁ ପଢୁଛି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କଣ? ସେ କହିଲା, ବାହିନୀ, କାରଣ ଅନେକ ଭୂତ ତାହାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ରସାତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ରସାତଳ ହଉଛି ସେଇ ପାତାଳ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ପତ୍ରଟା ହଉଛି ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର। ସେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ହାଫ୍ ବ୍ରଦର। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ରଖିକିରି ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ପାତାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗହ୍ୱର ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେଠି ସେମିତି ପକାଯାଏନି, ସେଠିକି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପକାଯାଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 20ରେ ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ଦୂତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ସେ ପୁରାତନ ସର୍ପ, ଦିଆବଳ ବା ଶୈତାନ, କେତେ ଗୁଡାକ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ପକେଇକିରି ସେ ପାତାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ତା ଉପରେ ଲକ୍ କରିଦେଇକି ସିଲ୍ କରାଗଲା। ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖିବା 2 ପିତର 2 ପର୍ବର 4 ପଦ। 2 ପିଟର chapter 2 verse 4, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାପରେ ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱରରେ
ରଖିଅଛନ୍ତି ସେମ୍ ୱାର୍ଡିଂ, ଖାଲି ଲେଖାର ଷ୍ଟାଇଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପାତାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାହା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତି। এই বিচার বিষয়ে আমি ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ 20:6 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ସେ ରାଜ୍ୟଟା କୋଉଠି ହବ, ଏ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟଟା କୋଉଠି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 1 ରୁ 5। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 1 ରୁ 5। ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। 2 ଶେଷ କାଳରେ ଏ ରୂପ ଘଟିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତଟା ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ତାଠୁ ଉଚ୍ଚକୁ କିଛି ନଥିବ। ଉପପର୍ବତ ଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହବ, ଆଉ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ବା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା ଶୈତାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଫଲ୍ସ ଗଡ ବା ମିଥ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କର। ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ, ସେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାତାଳ ଭିତରେ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱରରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପକା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ 3 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ ତୁମେ ମାନେ ଆସ, ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ଏଇଥିରୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନଗର ସ୍ଥାପନ ହବ ଏବଂ ସେ 1,000 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ ହବ, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିବେ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମମାନେ ଯାଉ, ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଇଜ ଏ ଟିଚର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଲର୍ନ ଅଫ ମି, ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ। ଆଉ ସେ 1,000 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣକୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା। ସେମାନେ ସୁଅମୋଟ ବା ନିଜ ନିଜ ଆଡୁ କହିବେ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା, କାରଣ ଶୈତାନ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ବା ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ବା ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ କହିବେ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା। କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେରୁସାଲେମରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହବ। ଆଉ ପୁଣି 4ରେ ପୁଣି ସେ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ, ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ଲୁହା ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ট্যাঙ্ক বনাইবারে, গন বনাইবারে, মিসাইল বনাইবারে, ড্ରୋନ୍ ବନେଇବାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେଗୁଡାକ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ କଣ ନା ଚାଷ ପାଇଁକା। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଯେ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିକି ଲଙ୍ଗଳ, ସେଠି ତ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ ନଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ମେକାନାଇଜଡ ଜିନିଷରେ ସବୁ ଚାଷ ହଉଛି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହଉଥିବ। ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିକି ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଦାଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ।
ତ ଟୋଟାଲ ଫୋକସ ହବ ସେଇ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଯୁଦ୍ଧ ହବନି, ହିଂସା ରହିବନି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଳସର୍ପର ଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ସ୍ତନପାୟୀ ଶିଶୁ ସେ ସେଠି ବସିପାରିବ, ଖେଳିପାରିବ, ସେ କିଛି କରିପାରିବନି, କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ବି ହବନି। ଆଉ ସିଂହ କେମିତି ନଡା ଖାଇବ, ଘାସ ଚରିବ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ସେମାନେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ପୁଣି ସେ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁକା। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି, ସେଟା ତ ପଢିଲି, କେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଟା ହଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ହିଂସା, ତାହା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତାକୁ ପଢିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାଳକ କଣ କରିବେ? ଯିଶା 11:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏକ ସାନ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡାଇବ। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ହେଇ, ବାଳକ ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ହେବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ବିଚାର କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ଯାଇଅଛନ୍ତି। They have been covered with the precious blood of Jesus of Nazareth. ସେ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହବ। ସେ 20ର ଶେଷ ଆଡକୁ ଅଛି। ପୁଣି 21ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଶୁଭ ବିଷୟ, ଯୋଉ ଶୁଭ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷଟା ହଉଛି କେତେ ଆନନ୍ଦର। ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡନା ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକା ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହଉଛି। ସେ ସବୁ ସେଦିନ ସବୁ ପଳେଇବ। ଆମେ ତ କେହି 1000 ବର୍ଷ ଏଠି ବଞ୍ଚିନୁ। ଆଗରୁ ସେ ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଆଗରୁ ବା ଆଦମଙ୍କ ପରେ ସେଇ 800-900 ଲୋକ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସମୟ। ଆଉ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଓ ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନ। ସେଇ ଯିଶାୟା 9:7 ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବନି। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଧାର୍ମିକତାରେ ଏ କ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ କରିବେ। ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହା ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ହୋଇ, ରିଭିଲେସନ 4ର ଶେଷ ଆଡକୁ ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:4 ପଦରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିବ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନଟା ତା ତଳକୁ ଦିଆଗଲା 6, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗ ହଉଛି ପବିତ୍ରତାର ଗୋଟେ ଆଳୟ।
ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଆଖି ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାଦ ପଡିବ ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରିବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଆଠୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ କଣ ଅଛି? ସୈତାନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଉ ନଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଚିରକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କଣ ହେଇକି ରହିବା? ଯାଜକ ହୋଇକି ରହିବା। ଆଉ ଜିସାୟ 65:17 ଅଛି, କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ୱରୂପ ତହିଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ପାତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଇଂଲିଶରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଅଛି, and look, I will create Jerusalem as a place of happiness। ଏ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ଅନନ୍ତ ସୁଖର ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କରନ୍ଥିରେ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:1-3, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଥିଲେ ସେ କି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରେ? ଅବା ସାଧୁମାନେ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କର କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚିଠାଉରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେ ସାଧୁମାନେ, ଆମମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା। ଏ କଥା କି ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମାନେ କି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ଆମମାନେ ଯେ ତୁତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା, ଏହା କି ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ଶେଷ କାଳରେ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଶାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ସେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମାମାନେ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଟିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦିନ ଆସିବ, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ, ପସ୍ତେଇବେ। କାହିଁକି? ସେ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ଜିସାୟ 11:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା କି ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ରାଜା ରୂପେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେବେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁକା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।